ہاں شروع کرو، آپ شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، طاہر رضا نے مجھے عارف وہابی کہا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر الحمدللہ میں نے فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545 46 47 48 اس کا حوالہ دیا، اور میں نے کہا کہ تو ہمیں عارف وہابی کہتا ہے، لیکن مولوی احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 545 46 47 48 میں وہابیوں کا الگ تذکرہ کرتا ہے، دیوبندیوں کا الگ تذکرہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مجوسیوں کا الگ تذکرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ احمد رضا خان کے نزدیک دیوبندی وہابی نہیں اور وہابی دیوبندی نہیں، اگر ایک ہی ہوتے تو اسے الگ الگ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پتہ چلا کہ طاہر رضا کا نظریہ اور اس کا عقیدہ الگ ہے، اور مولوی احمد رضا خان کا نظریہ اور عقیدہ الگ ہے۔ اب مولوی حشمت علی بریلوی جو ان کے بہت بڑے مناظر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الصوارم الہندیہ میں لکھا ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے، جو اعلی حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے۔ تو الصوارم الہندیہ کی عبارت سے مولوی حشمت علی بریلوی کے فتوے سے طاہر رضا کافر ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کا نظریہ الگ ہے، اس کے مجدد کا نظریہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ، مولوی احمد رضا خان کا عقیدہ الگ، دونوں ہم عقیدہ نہ ہوئے۔ اس بنا پر الصوارم الہندیہ کی عبارت سے طاہر رضا کافر۔ کتنی دیر تک بولو گے؟ ٹھیک ہے چلو ماشاءاللہ۔ معزز سامعین حضرات، دیکھیے آپ نے سن لیا، میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا رہا ہے یہ مناظر دیوبندی۔ انہوں نے کسی کو مسلمان تو نہیں کہا تم میں سے، کہا تو تمہیں سب کو کافریہ، اور اسماعیل خطیل کو کیا لکھا انہوں نے؟ وہابیہ، ہر کتاب میں لکھا ہوا وہابیہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں عارف صاحب آپ سے، دیوبندی مناظر صاحب، کہ آپ وہابی کو مانتے کیا ہیں؟ کافر تو میں جب ہوں گا جب کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تم میں سے کسی بھی فرقہ باطلہ میں سے کسی کو مسلمان کہا ہو اور میں نے تمہیں کافر کہا ہو تو میں کافر ہوتا۔ اس میں کفر ایمان کی کہاں بات آ رہی؟ میں تو تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم چڑھ رہے ہو کہ مجھے وہابی کہا ہے، تو اسماعیل دہلوی کون تھا؟ ابن عبد الوہاب نجدی کون تھا؟ تو تم ان کو مانتے کیا ہو؟ اشرف علی تھانوی کون تھے؟ کیا مانتے ہو ان کو؟ سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، اس میں ان کے مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاویں۔ تمہارے مجدد تو خود اپنے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، تو میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس میں ملا کر بیان کیا ہے کہ دیوبندی وہابیوں کے جھوٹے خدا یا وہابیوں کے خدا، یہاں وہابیہ کہہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب مجھے یہ بتاؤ عارف صاحب، آپ راہ فرار اختیار مت کرو، انیس دیوبندی تمہارے مناظر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں عارف صاحب آپ سے مؤدبانہ التماس میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتلا دیجیے کہ آپ وہابی کو مومن مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ یہاں یہ اصل مدعا تھا، یہ ہے اصل مدعا آپ کا میرا۔ چلو یہ بتائیے آپ کہ مانتے کیا ہیں وہابی کو؟ جی خاموش کرائیں۔ جی ہاں آپ بول رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، طاہر رضا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے اپنے مجدد بریلوی مولوی احمد رضا خان کی ذات پر اتنا بڑا جھوٹ بول دیا جو آج تک رضا خانی بولتے آئے ہیں۔ دیکھیے انیس سن لینا، خاموش رہے، خاموش رہے، جانتے ہو پھر تم انیس، خاموش رہے۔ یہ مجھے وہابی کہہ رہا، میں اس کو رضا خانی بھی نہیں کہہ سکتا۔ بندر کی طرح انیس بھائی یہ مجھے وہابی جب کہہ رہا تھا تب اس کی غیرت کہاں گئی تھی؟ تو تم وہابی سے جب اتنا چڑ رہا ہے تو مجھے بتا دو۔ خاموش رہے، خاموش رہے۔ میری باری میں، تیری باری میں میں بالکل نہیں بولا۔ انیس بھائی، انیس بھائی اس کی باری میں بالکل نہیں بولا، یہ کیوں بول رہا ہے؟
काफिर मानता। इसकी बारी में मैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ इसकी बात को सुना हूँ। तुम्हें हजरत आप जवाब दो। क्या है और बातिल क्या है? इसकी बारी में मैं बिल्कुल नहीं बोला अनीस भाई। चलो हजरत जवाब दो, क्यों कर रहे हो तुम? जब मैं तुम्हें बदकलामी नहीं कर रहा। आप गवाह हैं, आप गवाह हैं। क्या कहा जी? तुमने अभी सदर कर दिया मेरे। आप गवाह हैं अनीस भाई कि मैं इसकी बारी में बिल्कुल खामोश रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोला। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब देखिए, जब मैंने बात शुरू की, ये फौरन जो है मौलवी अहमद रजा खां की सुन्नते गलीजा मरदूदा मलऊना मनहूसा को जिंदा करना शुरू कर दिया। खामोश रहो, खामोश रहो, जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना है। जब अनीस भाई बात करवा रहे हैं, जब अनीस भाई कहेंगे कि खामोश हो जाओ, मैं खामोश हो जाऊंगा। और अनीस भाई कहेंगे कि जवाब दो तो मैं जवाब दूंगा। अपने मुनाजिर को छुपाओ, खामोश रहो। बारी मेरी है तो मैं खामोश कैसे रहूं? मेरी बात सुनो, मैं जवाब बाद में लूंगा भाई बारी मेरी है तो मैं खामोश कैसे रहूं? खामोश रहो। नहीं नहीं, तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि तू बकबक करे मैं सुनता रहूं। मैंने कहा ही ना वहाबी, अब वहाबी पर खामोश रहो, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तू वहाबी कह रहा है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ और उसी से तुझे जो है काफिर साबित कर चुका हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके फजले से इनका मुजद्दिद काफिर होगा, ये काफिर होंगे। अभी उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बारी है। जो तुमने मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला पेश किया है, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। खामोश तो रहें। मुझे ये बताइए, मेरी बारी में नहीं बोलना है, मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर तुम बदकलामी करो। अरे अनीस भाई यार, आप क्या कर रहे हैं? इसको खामोश कराओ। ऐसे आरिफुल हक्कानी बात नहीं करता है। खामोश है ना, जवाब ले ले। आरिफुल हक्कानी ऐसे बात नहीं करता है। ये उस पर है, मौजू पर। मैं मौजू ही पर हूँ। सामीईन, आप रिकॉर्डिंग को सुने कि मैं मौजू से बाहर की बातें कर रहा हूँ या मौजू के तहत बातें कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें टोका, तुमने मेरे मुजद्दिद के बारे में बदकलामी जब की, जब मैं तुम्हें तमीज से बात कर रहा हूँ। अभी कोई मैंने बदकलामी नहीं की है, कोई बदकलामी नहीं की। इन्होंने कहा कि देखो ये मसला के आला हजरत के बारे में आपके बड़े मैंने जो है मुजद्दिदे बरेलवी के ताल्लुक से कोई नाजेबा कलिमात नहीं कहे हैं। कौन करेगा? बल्कि मैंने ये कहा है कि रजा खानी यानी बरेलियों को मैंने कहा है, इसके मुजद्दिद के ताल्लुक से नहीं। है ना, खामोश रहे। मेरी बारी देखो सामीईन और अनीस भाई, आप भी देखें कि मैं जब इसकी बारी थी और ये बोल रहा था तो मैं इत्मीनान के साथ इसकी बात को सुन रहा था। लेकिन जब मैं बोलना शुरू किया तो ये फौरन जो है टरटराने लगा। बोल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बात यहाँ पर ये नहीं कि वहाबी को मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ। बात अनीस भाई यहाँ से शुरू हुई है कि इसने मुझे आरिफ वहाबी कहा है, ठीक है? तो इस पर मैंने इसकी गिरफ्त की है और इस पर मैं जो है हवाले पेश कर रहा हूँ कि इसके मुजद्दिद ने वहाबियों का तज़किरा अलग किया, देवबंदियों का तज़किरा अलग किया, मजूसियों का तज़किरा अलग किया और अलग करने के बाद ये बता दिया मुजद्दिदे बरेलवी ने कि देवबंदी अलग है, वहाबी अलग है, मजूसी अलग है, ठीक है? लेकिन ताहिर रजा देवबंदियों को भी वहाबी कह रहा है, यानी मौलवी अहमद रजा खां की बात की मुखालिफत कर रहा है, उसके कौल की मुखालिफत कर रहा है। अब अहमद रजा खां का नजरिया अकीदा अलग, ताहिर रजा का नजरिया और अकीदा अलग। अब मौलवी हशमत अली बरेलवी फतवा चढ़ता है, मौलवी हशमत अली बरेलवी फतवा देता है अस्सवारिमुल हिंदिया किताब के अंदर, कहता है जो मौलवी अहमद रजा का हम अकीदा ना हो काफिर है, तो ताहिर रजा तो पहले ही काफिर साबित हो गया। अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। 2 मिनट हो गए। खामोश रहे, 2 मिनट खामोश रहे। अब 10 मिनट बोलोगे? अरे 2 मिनट हो गए। अनीस भाई, मैं जवाब दूं या ना दूं? सामीन हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात,
ऐसे बात करवाएंगे आप। भूख को हलवा नहीं सुनो, अभी इसने जो मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला दिया, मेरा वो जवाब बाकी है। मुजरा मत करो कामिल हजरात, मेरा आरिफ वहाबी को मैंने कहा वहाबी, ये आरिफ वहाबी के नाम से चिड़े और इन्होंने मेरे घर के हवाले देने शुरू कर दिए, जबकि आज कादिर बरेलवी ने वहाबी और देवबंदियों के झूठे खुदा और इस्माइल देहलवी को आपने जिस काम अरे अनीस भाई मेरी बारी है यार, बोलने लगा बीच में बोलने लगा अनीस भाई मेरी बारी है, मेरा मुकम्मल जवाब करवाइए, मेरा मुकम्मल जवाब करवाइए। आरिफुल हक्कानी ऐसे बात नहीं करता है। अनीस भाई देखो तैरेजा साहब, एक मिनट उनका मुकम्मल होने दो जवाब, उसके बाद आप जवाब मुकम्मल होने दीजिए। ये कौन होता है जब इसने शराइत तय नहीं की है, जब इसने शराइत में शराइत ही नहीं तय की है और ये बात जो है तय नहीं की है कि इतने मिनट तक बोला जाएगा, तो अनीस भाई जब कहेंगे कि खामोश रहो मैं खामोश हो जाऊंगा। हलवा बना घोट हलवा बनाना चाहते हैं, उसमें मुझको जाफरान डाल के चाहते हैं कि हलवा बनाने, लेकिन भूख रहेगा ऊपर गुई अनीस भाई मेरा जवाब मुकम्मल करवा दीजिए, क्योंकि इसने मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला दिया, अभी ये इसका जवाब देना बाकी है, और इसने जो अपने मुजद्दिद मौलवी अहमद रजा खां पर झूठ बोला है उसका भी जवाब देना बाकी है मुझे, है ना? तो मेरी बारी में तो बोलूंगा ही, तू खामोश हो। अरे बेवकूफ नदीम, मेरी बारी है तो मैं बोलूंगा, ये बोलेगा? अकल से पैदल हो, घामड़ो, बेशर्मो, तुमको हया नहीं आती है? दूसरे की बारी में कितनी देर बोल लिया, जवाब ही नहीं, अभी तो जवाब ही नहीं मुकम्मल हुआ। तो तय किया था क्या कि इतने मिनट तक बात होगी? तय किया था। अरे इसको वक्त दिया जाएगा ना, जब इसको वक्त ना दिया जाए तब कहना। जब आप बात कर रहे हैं आप ढंग से, मुजरा करने लाया है, मुनाजा करने लाया है। अनीस भाई बदतमीजी कर दी ना। अनीस भाई आप बता दीजिए कि इसको वक्त बाद में दिया जाएगा। अनीस भाई से ये तो पूछ ले कि तू मेरी टर्न में क्यों बोल रहा है, जब अबे मेरी टर्न है, तुझे किसने टर्न दे दी? झगड़ा तो इसी बात का है कि तू मेरी बारी में बोल रहा है। अनीस ने कहा तो बोलो, 2 मिनट होती है, बोले जाएगा। आपने सुन लिया, 3 मिनट मुंतखब किया था क्या, तय किया था क्या, जो बोल रहा है कि 3 मिनट बोल लिया? आज आरिफ वहाबी ने बिल्कुल मोहर लगा दी, क्योंकि आरिफ वहाबी को मैंने कहा वहाबी। तो अरे अनीस भाई इससे बोलो कि मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे और मेरा जवाब मुकम्मल हो जाने दे, उसके बाद बोले। नहीं कर दूं क्या अगली टर्न? अभी तो मेरी ही बारी है ना, तो मुझे बोलने दे। बोलने देगा नहीं बोलने देगा? अबे मेरी बारी है, तो बोलने के लिए आइए, मेरी बारी है। जब मैं सुन रहा हूँ इसकी तो ये मेरी खामोशी सुनेगा। तो मेरी बारी है तो मैं खामोशी के साथ कैसे रहूं? खामोशी देखिए तो फिर आप 4 मिनट 2 मिनट बोलने दो, 2 मिनट बोलने दे, 2 मिनट के बाद उनको बोलने दो, 2 मिनट उनको बोलने दो। मैं बोलने दूँ दलाली करना है, दलाली करना है। अरे सुनो, आपने ना, अरे मेरी बात सुनो ना, आप मेरी सुनेगा, सुनेगा। अबे तुमने इसमें आगे भाभी ने कौन लगा थी, जब ये भाभी से चिढ़ रहा है तो खानी को अपने आपको भाभी कह रहा है, तो उसी का जवाब देने देना मुझे। हम चिढ़ने और भाभी के नाम से जवाब मानता क्या है, ये भाभी को मानता क्या है, और तेरा रशीदा। अब जवाब ले लो खामोश। पहले सुन ले, तब तक पूरे नहीं होने देगा, मैं ऐसे जवाब नहीं लूंगा। तेरा रशीदा में वही अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिख रहा है, इतना सवाल किया कि वहाँ भी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था और वो कैसा, और अहले नजद के अकाइद में और सुन्नी हनफियों के अकाइद में क्या फर्क है। तो वो कह रहा है
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक़द्दियों को वहाबी कहते हैं। उनके अकाईद उम्दा थे और उनका मज़हब अमली था। अलबत्ता उनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो और उनके मुक़्तदी अच्छे हैं। मगर हाँ, जो हद से पड़ गए उनमें फसाद आ गया और अकाईद सबके मुत्तहिद हैं। अकाईद क्या कह रहा है? सबके मुत्तहिद हैं। तो मेरा मुतालबा आरिफ वहाबी से ये है कि आरिफ वहाबी चिल्ले हो वहाबी से, इसका मतलब तुम वहाबी को काफिर मानते हो या मुसलमान मानते हो, या तो मुसलमान मानो, और चिल्ले हो तो कहो काफिर है। तो तुम्हारे फतवे से तुम्हारे गंगोई भी काफिर हो रहे हैं। मुझे इसका थोड़ा सवाल हो गया आपका, अब जवाब ले लो। जवाब ये लूंगा, वहाबी को मानते क्या हो, सुन लेना। हाँ, अब खामोश हो जाए। हाँ, बोल रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, आपने ताहिर रजा की गुफ्तगू को समाअत फरमा लिया। असल बात तो ये है कि ये मेरी बारी में बोला, ठीक है। मैं इसको बारहा खामोश कराया लेकिन खामोश नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार हमने इस पर रहम किया और इसको बोलने दिया। खैर सामिईन, अब आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इसने जो है आरिफ वहाबी का, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि इसने मुझे आरिफ वहाबी कहा है, हालांकि मैं देवबंदी हूँ, ठीक है। लेकिन इसने मुझे आरिफ वहाबी का इस वजह से मैं इससे कह रहा हूँ कि तुम्हारे मुजद्दिद ने फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़हा नंबर 545, 46, 47, 48 में, ठीक है, वहाबियों को अलग किया है, देवबंदियों को अलग किया है, मजूसियों को अलग किया है, चकरालियों को अलग किया है, ठीक है। तो इससे ये साफ वाज़ेह हो जाता है कि अहमद रजा खां के नजदीक देवबंदी वहाबी नहीं और वहाबी देवबंदी नहीं, लेकिन ताहिर रजा कहता है मुझे आरिफ वहाबी यानी देवबंदी को वहाबी कह रहा है। तो अब अहमद रजा खां का अकीदा और नजरिया अलग है और ताहिर रजा का अकीदा और नजरिया अलग है। मौलवी हशमत अली बरेलवी फतवा चढ़ता है ताहिर रजा के ऊपर, कहता है कि ताहिर रजा तेरा अकीदा, तेरा नजरिया मेरे मुजद्दिद से अलग है, इसलिए तू काफिर है। यानी उसने साफ लिख दिया कि जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है। अब आइए सामिईन, इसने जो मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला दिया और कहता है कि मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने ऐसा ऐसा कहा है, तो सामिईन पूरी इबारत, हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरी इबारत नहीं पढ़ी, और दूसरी बात यह है कि इसके यहाँ बरेलवी मसलक में मलफूज मोतबर ही नहीं गैर मोतबर हैं। अब गैर मोतबर से ये दलील पेश कर रहा है, गैर जो चीज मोतबर ही नहीं इसके मसलक में, उससे जो है ये मुझे क्या कह रहा है कि वहाबी हो। अल्लाह हज़रात, गौर करने का मकाम है। अब जब थानवी और रशीद अहमद गंगोई इसके पर्दे से काफिर होना है, तब ये राय फरार कर रहा, कह रहा मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ। जब चिढ़ ले रहा है तो आरिफ वहाबी, मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि वहाबी को तुम मुसलमान मानते हो, काफिर मानते हो। मैं बताऊँ कि वहाबी किसने कहा अपने आपको? ये मेरे हाथ में किताब है, सामिन हज़रात, अच्छा कुछ कमाने, इसमें लिखा है, इसी सिलसिले में फरमाया कि एक बार चंद रोड से नियाज दिलाने के लिए जामा मस्जिद में, कि उस वक्त तलबा भी वहीं रहते थे, जलेबियाँ लाई, तालिब इल्म को होते ही हैं लेकर बिला नियाज अपने तक आपने सब खा पी गए, क्योंकि बकौल हजरत वाला उन्हें तो नाज था, न्याज क्या देते, उस पर बड़ी बेरहमी फैली। तमाम औरतें अपने मर्दों को बुला लाई। एक तालिब इल्म ने बड़ी अक्लमंदी की कि फौरन हजरत वाला के पास दौड़कर इतला के जल्दी चलिए, वहाँ तो हंगामा बर्पा हो रहा है। चुनाचे हजरत वाला फौरन तशरीफ ले गए और उस वक्त निहायत तदब्बुर से हंगामे को फर्ज किया। इस तरह के 2-4 तालिब इल्मों को थप्पड़ लगाए और खफा हुए कि बिला इज़्न किसी की चीज खा लेना शरअन जायज कहाँ है। जब हजरत वाला तालिब इल्मों को मानने लगे तो फिर पहले वाले खुद ही उनको बचाने लगे और हिमायत करने लगे। फिर हजरत वाला ने जलेबियों की कीमत पूछकर खाने वालों से एक एक पैसा लेकर 3 आने जमा करके जलेबियों की कीमत अदा की। उससे सब कुछ हो गए और मामला वही का वही रफा दफा हो गया। फिर हजरत वाला ने उन लोगों से समझा दिया कि भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ इजाज के लिए कुछ ना लाया करो। ये खुद वहाबी इतरार कर रहे हैं, कभी खानवी अपने आप के यहाँ वहाबी रहते हैं। अब रही बात मलफूजात की, तो मलफूजात की जो मैंने इबारत पढ़ी है उसे पूरी पढ़ के आरिफ वहाबी सुना दें कि मैंने क्या गलत पढ़ा है उसमें। अब रही बात मोतबर की, तो मलफूजात मेरे यहाँ मोतबर नहीं है, लेकिन आरिफ वहाबी तुम्हारे यहाँ तो इल्हामी है। मलफूजात तुम्हारे यहाँ इल्हामी, मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा। तुम्हारे यहाँ मलफूजात जो है वो इल्हाम है, मेरे यहाँ है।
मेरे यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसका जवाब दो मुझे कि आरिफ वहाबी, तुम वहाबी को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? इसका जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, आप हजरात गौर करें कि ताहिर रजा ने अपने मुजद्दिद को भी लात मारा है और इसी तरीके से क्या बोलते हैं अपने मौलवी हशमत अली बरेलवी की गर्दन पर भी जो है इसने पैर रख दिया है। ना मौलवी अहमद रजा खां को मानता है, ना जो है मौलवी हशमत अली बरेलवी को मानता है। इसका कोई इसने जवाब नहीं दिया। सामिईन, इसके घर का उसूल है, ये अपने घर के उसूलों का खून क्यों कर रहा है? अपने घर के उसूलों का खून कर रहा है, अपने घर का बागी है। इसके यहाँ मलफूज मुअतबर ही नहीं और मलफूज की इबारत पेश कर रहा है, गैर मुअतबर इबारत पेश कर रहा है। इसके यहाँ ये उसूल बताया गया है कि मलफूज मुअतबर नहीं है। ठीक है, तो सामीन, पहली बात इसने अपने घर के उसूलों का खून किया। दूसरी बात, इसने अपने मुजद्दिद को लात मारा। तीसरी बात, अपने मुजद्दिद के जो मानने वाला ये मौलवी हशमत अली बरेलवी, उसके फतवे का भी ये रद्द कर दिया है और उसकी ठोकर मार दिया है, क्योंकि ये काफिर साबित हो चुका है। अब इसने फिर जो है दूसरी, देखो सामीन बोल रहा है, देखो सामीन बोल रहे, खामोश रे, खामोश रे, बेवकूफों, खामोश रहो। आवाज किसकी तरफ से आ रही है? आवाज खामोश रहो। अब इसने जो है अशरफुस सवानिश की इबारत पेश की है। सामिईन, उसमें जो है लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए ये बात मौला थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाई है ना? चलो टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया बस। सामीन हजरात, आपने सुन लिया कि आरिफ वहाबी ने इस बात का इकरार कर लिया कि इसका मुजद्दिद थानवी जो है वो झूठ भी बोलता है। यानी उसने झगड़ा खत्म करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा कज़्ज़ाब था वो कि अपने आप को वहाबी कह रहा है कि यहाँ सब वहाबी रहते हैं। इतना बड़ा कज़्ज़ाब था, इसने आरिफ वहाबी ने मान लिया। अब रही बात मलफूजात की, सामीन हजरात, मलफूजात मेरे यहाँ मुतबर नहीं है, वो मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ मेरे हाथ में किताब है जवाहिर हकीमुल उम्मत। इसमें ये लिखते हैं हकीमुल उम्मत हजरत थानवी ने अवाम की दीनी जरूरियात पर कसीर तादाद में कुतुब तस्नीफ फरमाई, हत्ता कि आपको सूफी वक्त के लक़ब से याद किया जाने लगा। तसानीफ के अलावा अल्लाह ताला ने आपको तक़रीर व वाज के मलके से भी खूब नवाजा और सफर हजर में मावाइज़ का सिलसिला जारी रहा। नस्फ़ सदी से ढाई दर तक गुजर जाने के बावजूद आज भी आपके मावाइज़ मलफूजात की तासीर जिंदा जावेद है कि हर पढ़ने वाला यही पुकार उठता है कि उलूम व मारिफ और ज़ाहिर और हासिल की इस्लाह पर मुश्तमिल ये मवाइज़ मलफूजात किसी नहीं बल्कि इल्हामी है। आरिफ वहाबी तुम्हारे यहाँ से मलफूजात थानवी के तुम्हारे जितना भी तुमने जान लगा दिया कज़्ज़ाब है, झूठा, ये तो इल्हामी किताब है इनकी, तो तुम्हारे यहाँ तो मौक़िफ़ है, ये तुम्हारे तो इल्हामी है। तुम कहाँ को भागोगे? मलफूजात तो मेरे यहाँ मौक़िफ़ नहीं है, मैंने अपने मेरे आलिम ने अपने लिए लिखा है, हमारे लिए मौक़िफ़ नहीं है मलफूजात, तुम्हारे लिए थोड़ी लिखा है। अब तुम बार बार जो मकाम रज़िया की इबारत घुमाए जा रहे हो वो फिर मैं हवाला लूंगा नहीं। हाँ, मेरे आका आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने वहाबी देवबंदियों को मिलाकर लिखा है और इस्माइल अल-कोकबुश शहाबिया में इस्माइल देहलवी को वहाबिया लिखा है, वहाबिया 2 नंबर वहाबिया। तो मैं तुमसे मुतालबा जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, हमारी वहाबी देवबंदी तुम्हारा मुनाजिर मर सकता है, लेकिन आज ये नहीं बता सकता कि वहाबी को ये मुसलमान मानता है या काफिर मानता है। जब इतना चिड़ रहा था ये, अब जब मैंने इसके घर के इसे काफिर गिना दिए। अनीस भाई टाइम देखिए, टाइम हो गया। अरे अभी टाइम कहाँ हो गया? बीच में बोलने लगा। टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। खामोश रहो, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, टाइम हो गया। ये पहले लोग दे मुझे, तुम खामोश, सुन रहे हैं, टाइम हो गया तब। मुहतरम सामिईन, अभी भी ताहिर रजा अपने गर्दन से कुफ्र का तौक नहीं हटा पाया और अपने मुजद्दिद पर इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसके मुजद्दिद ने फतावा रिजविया में वहाबी देवबंदी को एक किया है।
اللہ اکبر. اگر یہ ایک باپ کی اوریجنل اولاد ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, یہ مجھے دکھا دے فتاوی رضویہ سے. خاموش خاموش, میری بات میں نے میری باری میں نے خاموش رے خاموش رے خاموش رے خاموش رے خاموش 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 خاموش. انیس بھائی خاموش کراؤ, انیس بھائی خاموش, انیس بھائی خاموش کراؤ, انیس بھائی خاموش کراؤ, انیس بھائی خاموش کراؤ. یہاں پر یہ موضوع ہی نہیں کہ میں وہابیوں کو کیا مانتا ہوں, یہاں پر یہ موضوع چل ہی نہیں رہا ہے کہ میں وہابیوں کو کیا مانتا ہوں. یہاں پر یہ موضوع ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس نے مجھے جو وہابی کہا ہے میں اس کا دفاع کر رہا ہوں. میں چڑھا نہیں ہوں, تو نے مجھے وہابی کہا ہے تو اس وجہ سے میں اس پر تیری جو کٹائی کر رہا ہوں تاکہ تیری عقل درست ہو جائے کہ تیرے مجدد کا نظریہ کیا ہے, تیرے مجدد کا عقیدہ کیا ہے اور تیرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. تیری عقل درست کرنے کے لیے میں تجھے سمجھا رہا ہوں. یہ موضوع نہیں. خاموش رہے, میری باری میں بالکل خاموش, میری باری میں بالکل خاموش. ارے انیس بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, خاموش کراؤ ورنہ لات مار دو. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اگر اس کو سننا نہیں ہے تو لات مار دو, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا بد کلامی کی مردودوں, تم نے مجھے وہابی کہا, پوری بریلیت جانتی ہے کہ عارف الحقانی دیوبندی ہے, سنی حنفی دیوبندی ہے. چلو حضرت میں نے ہٹا دیا اس کو. اب دیکھیے انیس بھائی, جی الحمدللہ اس نے مجھے عارف وہابی کہا, جی جی اور اس پر اس طریقے سے زبردست یہ پھنس گیا کہ اب اس کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی. جی ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے اس نے اپنے مجدد پر بھی جھوٹ بول دیا. جی اسی لیے میں نے چیلنج دہاڑتے ہوئے چیلنج کیا کہ اگر طاہر رضا ایک باپ کی اوریجنل اولاد ہے تو یہ مجھے فتاوی رضویہ میں دکھائے کہ مجدد بریلوی نے وہابیوں اور دیوبندیوں کو ایک کیا ہے. اس نے عنوان ہی قائم کیا, وہابی الگ, دیوبندی الگ, مجوسی الگ. اس نے عنوان باقاعدہ قائم کیا ہے, ہیڈنگ ڈالی ہے باقاعدہ. پھر یہ کہہ رہا میرے مجدد نے ایک کیا ہے. یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ طاہر رضا کا اپنے مجدد پر جھوٹ ہے یہ. دوسری بات, میں نے الصوارم الہندیہ کی عبارت سے طاہر رضا کو کفر کے گھاٹ اتارا. میری بات نہیں ہے, میں تو اس کو کافر ثابت کیا ہوں تو اسی کے گھر کے علماء سے, ہے نا, اس میں میرا قصور نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کی عبارات پیش کر رہا ہے, اس نے ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ دیا ہے نا, جس سے یہ اس نے ثابت کیا کہ جو ہے مولانا تھانوی رحمہ اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہابی کہہ رہے ہیں, ہے نا. تو حالانکہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا, پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے جھوٹ بھی نہیں بولا. یہ پوری عبارت پڑھ دے, اسی میں خلاصہ موجود ہے کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, پوری عبارت اس نے نہیں پڑھی ہے. میں انشاءاللہ جو ہے یہ اگر دیتا تو میں پڑھ کے سناتا, لیکن دیا بھی نہیں, اور اس وقت جو ہے میرے پاس موجود بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا امت مسلمہ کو, تاکہ طاہر رضا کی حقیقت سامنے آئے.
ٹھیک ہے. جی ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ دے رہا ہے جو اس کے یہاں غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اب اپنے گھر کے اصولوں کا خون کر رہا ہے، جی جبکہ ملفوظات اعلی حضرت پر اعتراض کا علمی و تحقیقی جائزہ. ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کا جو مصنف ہے جس نے کیا بولتے ہیں تالیف کی ہے، فیصل خان رضوی ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات کی آڑ لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا علمی جہالت ہے جی اور بددیانتی ہے. کیا کہا؟ علمی جہالت ہے اور بددیانتی ہے. جی تو اس کتاب سے طاہر رضا جاہل بھی ثابت ہو گیا اور بددیانت بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پہلے ثابت ہو گیا تھا. ہاں. جی اور یہ مجلہ ہے پاکستان کلمہ حق. جی ٹھیک ہے. مدیر عبد المصطفیٰ قادری رضوی. جی اس کے صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہوا ہے کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ملفوظات کی ترتیب کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مسترشدین متوسلین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کے ارشادات سن کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں. ملفوظات میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو قلم بند کرنے والے کی یادداشت کی غلطی سمجھی جائے گی. اس غلطی کی بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی ہے، جیسا کہ یہ ملفوظات پر اعتراض کر کے اور جو ہے اس کی عبارت پیش کر کے یہ کافر، اس کو میں نے الحمدللہ شروع ہی میں ثابت کر دیا، یعنی بے ایمان اس کو پہلے ہی ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے اس کو رضا خانی کہا ہے، ہاں تو جو ان کی ایک مناظرہ جنگ میں ہے، ان کی جو مناظرہ جنگ ہوا تھا نا پاکستان میں، تو اس میں جو ان کے بریلوی عالم تھے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مسلک ہے نا، تو یہ وہی کیا بولتے ہیں اس کو، یہ کیا بولا تھا آپ نے ان کو؟ رضا خانی. رضا خانی. یہ رضا خانی جو مسلک ہے یہ احمد رضا خان کی اس سے جانا جاتا ہے، مطلب ان کی اس سے ہے. احمد رضا ہی خان کی وجہ سے ہے نا. ہاں قائم ہے. جی 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 اس میں دیکھو احمد رضا خان اور یہ چڑ گئے پھر. ہاں ہاں رضا خانی میں نے کہا تو یہ چڑ گیا، یعنی رضا خانی کہا تو چڑ گیا، رضا خان سے اس کا تعلق نہیں رہا. یہ طاہر رضا ثابت کرنا چاہتا ہے. جو ان کے بڑے وہ تو کہہ رہے کہ رضا خانی مسلک جو ہے وہ احمد رضا خان کی وجہ سے قائم ہے. جی 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 اور یہ چڑ رہے ہیں جی. جو ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ رضا خانی یہ مسلک ہے یہ اعلیٰ حضرت کے وجہ سے قائم ہے. جی ان کو چڑ لگ رہی ہے. چلو خیر انشاءاللہ کافی ثابت ہو گیا ہے. جی. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر جی کہ طاہر رضا کبھی بھی یہ شرائط طے کر کے اور اطمینان کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتا. یہ دوسرے کی باری میں بولتا ہے. جب ہمارا موضوع تو کچھ اور تھا، ہمارا یہ ان نے بات چھیڑ. ہاں موضوع یہ نہیں تھا، موضوع تو کچھ اور ہی تھا. حالانکہ یہ سمجھ گیا تھا طاہر رضا، کیونکہ اسی کے نسبت سے اس کو پہلے موضوع بتایا گیا تھا کہ فلاں موضوع پر بات ہوگی، ہے نا. تو یہ شروع میں چھیڑخانی کر دی نا. ہاں یہ جان گیا تھا کہ آج تو ایسی اس کی بینڈ بجنے والی ہے کہ اس کے نسلیں یاد رکھیں گی، اسی لیے اس نے ایسی خباثت کی ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے کیا بولتے ہیں یہ ذلیل و خوار ہوا ہے اور یہ کافر ثابت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ طاہر رضا
کبھی بھی جو ہے اطمینان سے بات نہیں کرے گا، دوسرے کی باری میں بولے گا اور موضوع سے ہر وقت انحراف کرے گا۔ اب کہہ رہا کہ وہابیوں کو تم کیا مانتے ہو؟ ارے بھائی جب موضوع نہیں ہے تو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں سوال ندارت ہے نا۔ جی جب انہوں نے خلاصہ کر دیا کہ دیوبندی الگ ہیں، وہابی الگ ہے، مجوسی الگ ہے۔ ہاں جب اور اس کے یہاں جو ہے امتیاز اہل سنت جو کتاب ہے اس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، تو اس نے صحیح کہا ہے ان کے مسلک کے اعتبار سے صحیح کہا ہے، اسی لیے تو طاہر رضا کافر ہوا نا کہ جو احمد رضا خان کی مخالفت کرے گا، جو مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔